नमस्कार दर्शक बंधु कहले देखी पितृपुरुषों उद्देश्य आमे कहीं पालन करू महालया यह पछरे कि किंवदंती अच्छी से संपर्क में आसंतु जानिबा किछि अजଣା तथ्य। सनातन धर्मावलंबी माने प्रतिवर्ष आश्विन प्रतिपदा ठारू अमावास्या पर्यंत महालया पितृपक्ष श्राद्ध देई थांती। तेबे यही प्रथा केबे ठारू चली आसुछि बा काहा द्वारा आरंभ होईछि ताहा सठिक भावे केही कहि परिबे नाही। त्रेतया जुगरे श्री रामचंद्र पितृश्राद्ध देइथिले। द्वापर जुगरे मध्य पिंडदान कथा लेखा अछि। वैदिक जुगरु मध्य यही प्रथा थाई पारे। कथारे अछि विश्वास बळे ए जगत प्राणी हुअन्ति आत जात। अर्थात यही विश्वास हिंदू मानकु महालया पितृपक्ष श्राद्ध निमंते आग्रही कराई थाए। आश्विन मासर प्रथम पक्ष पितृपक्ष नामरे समस्ते जानती एवं अमावास्या महालया अमावास्या नामरे पालित हुए। पितृपुरुषों उद्देश्य पिंडदान उत्सर्ग करा जाउथिबारु एहाकु पितृपर्व मध्य अनेक कुहंती। चतुर्दशी पर्यंत तर्पण कला परे अमावास्या दिन पिंडदान करा जाए। महालया श्राद्ध पछरे एक किंवदंती अनादि कालरू शुणिबाकु मिले। सही किंवदंती को जदि आमे विश्वास करिबा तेबे ताहा आमकु महाभारत युद्ध आड़कू टाणी निए। महाभारत युद्धरे महादानी कर्ण जेतेबेले वीरगति प्राप्त हेले सेतेबेले तांकर आत्मा स्वर्गरे पहुँचिला। सेठारे देवता माने तांको खाद्य रूपे सुवर्ण हीरा इत्यादि देइथिले। खाद्य बदलरे महादानी कर्ण हीरा सुवर्ण देखि देवता मानकु यही विषय जिज्ञासु दृष्टि रे देखिथिले। देवराज इंद्र दानवीर कर्ण को बुझाई देले कि से सारा जीवन समस्तଙ୍କୁ स्वर्ण तथा मूल्यवान पदार्थ दान करी दानी कर्ण नामरे परिचित होइथिले। किंतु से तांको जीवन काल मध्यरे काहारिकु खाद्य देई नाहंती। एपरिकी पितृपुरुष ब्राह्मण जीवजंतु कीट पतंग इत्यादि तांको हाथरू खाद्य पाइबारु वंचित थिले। तेणु तांको खाद्य बदलरे स्वर्ण रौप्य अलंकार आदि खाद्य रूपे दिया जाइछि। यह शुणी कर्ण खूब लज्जित हेले एवं यार प्रायश्चित करने इच्छा प्रकाश करिबारु तांकु जम महाराजंक निकटकू पठाई दियागला। जमराजा सबु शुणिबा परे दानवीर कर्णंकु प्रायश्चित निमंते मर्त्य लोककू 15 दिन निमंते पठाई देइथिले। मर्त्य लोकरे दानवीर कर्ण पितृपुरुष मानक निमंते यथा विधि तर्पण करिथिले। तेबे एठारे प्रश्न उठे महालय श्राद्ध केउ मानकु दिया जाए। पितृपक्ष तथा मातृपक्षर तीन तीन पुरुष एवं एक लुप्त पुरुष यहीपरि 7 गोटी पिंड दान करा जाए। गृहर ज्येष्ठ पुत्र श्राद्ध दियंती। पितृपुरुषों को श्रद्धारे देइथिबा अर्घ्य ही हेउछि श्राद्ध। कृष्ण पक्षर शेष दिन ही महालया अमावास्या। सेही पक्षरे पितृपुरुष स्वर्ग लोकरू मर्त्य लोककू खाद्य जल ग्रहण करने आसी थांती। पृथ्वीर अन्य किछि देशर अन्य धर्मावलंबी माने यही महालया को अन्य रूपरे पालन करती। रोमान माने मध्य तांको पूर्वपुरुष मानक निमंते 9 दिन व्यापी जलदान पेरेंटालिया उत्सव माध्यम रे पालन करुछंती। मेक्सिको देश रे एबे मध्य ऑल सोलस डे पालन करा जाए। मृत परिवार परिजन मानकु सम्मान जणाइबा उद्देश्य रे अनेक परिवार श्मशान रे स्वतंत्र समावेश करती। विभिन्न प्रकार भूत प्रेत कंकाल पोषक परिधान करी श्मशान कबर गुड़ी को मोहम्बती पुष्पमाल्य पुष्पगुच्छ एवं रंगीन कागज सहित सजा जाए। सेही दिनर कार्यक्रम गुड़िकरे विभिन्न लोकप्रिय मेक्सिकोर खाद्य एवं पानीय अंतर्भुक्त थाए।
ସେହିପରି ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଦେଖିଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଦ୍ୱୀପ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ତଥା ସହର, ମାଲେସିଆର କିଛି ସ୍ଥାନ ତଥା ଭିଏତନାମ ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ନିଜ ଘର, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ହୋଟେଲ ଇତ୍ୟାଦି ସାମ୍ନାରେ ଏକ ପତ୍ର ଠୋଲାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଫୁଲ, ଫଳ, ସିଗାରେଟ, ପାନ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାମ୍ବୁଳ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବୋତଲ ସହିତ ଧୂପକାଠି ଜଳାଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାବନା ବା ନିଜର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ନିଜ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଏମିତି ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମହାଳୟା ପିତୃପକ୍ଷ ତଥା ମାତୃପକ୍ଷର ସନ୍ଧି ସମୟ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଶେଷ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ। ସେହିଦିନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବସନ୍ତ କାଳରେ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ କେହି କେହି ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସୁରଥ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ବସନ୍ତ କାଳରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଧ କରି ମା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବା ସମୟରେ ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆମେମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଯେ ମହାଳୟା ପିତୃପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ମାତୃପକ୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଦିନ, ଯାହାକି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର ସୂଚନା ଦିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଗଲା ପିତୃପକ୍ଷ ମହାଳୟା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ 2025ର ନବରାତ୍ରି ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଜଣା ତଥ୍ୟ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଶକ୍ତି ପୂଜା ଆଦିମ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏହି ରୀତିନୀତି ଯାହାକି ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିକୁ ମାତୃଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ ମାଙ୍କ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତି ପୂଜା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିନାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଶକ୍ତି ପୂଜା ବିନା ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମତ। ଯେପରିକି ଶିବ ଶକ୍ତି, ନବରାତ୍ରି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି। ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ତଥା ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା 1500 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ପୂଜାର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଅନେକାଂଶରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। କଟକ ସହରରୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସହର ତଥା ପୁରପଲ୍ଲୀକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଆକର୍ଷିତ ପେଣ୍ଡାଲ, ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଖି ଝଲସାଇ ଦେବା ପରି ସାଜସଜ୍ଜା, ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା, ତୋରଣ, ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେଢ଼ ତଥା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଭକ୍ତିପୂତ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଥର ନବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ପ୍ରଧାନ, 2ଟି ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନବରାତ୍ରି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ନବରାତ୍ରି ହେଲା ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି। ଚୈତ୍ର ଏବଂ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡ଼େ। ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରି ହେଲା ଆଷାଢ଼ ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ମେଘ ବା ମାତଙ୍ଗୀ ନବରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ବସନ୍ତ ନବରାତ୍ରି, ଏହା 9 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2025ର ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି କିଛି ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ନବରାତ୍ରି କେବଳ 9 ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
10 दिन ପାଇଁ ହେବ। ଏହା ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2025ର ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ବର୍ଷ 2025ର ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି କିଛି ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ନବରାତ୍ରି କେବଳ 9 ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ଦିନ ପାଇଁ ହେବ। ଏହା ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ଏବଂ ବିଜୟା ଦଶମୀ ସହିତ ଶେଷ ହେବ। ତିଥି ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ଗୁଣୀଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମତ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଉପବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଦେଶରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ ସାରା ଭାରତ କ'ଣ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ରହିଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏହି ପର୍ବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯଥା ଦେବୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ଦେବୀ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ଦେବୀ ସ୍କନ୍ଦମାତା, ଦେବୀ କାତ୍ୟାୟନୀ, ଦେବୀ କାଳରାତ୍ରି, ଦେବୀ ମହାଗୌରୀ ଓ ଦେବୀ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ। ବିଶେଷ କରି ବଙ୍ଗଳାବାସୀ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ସପରିବାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ପିତୁଳା ସମ୍ମୁଖରେ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ବିବାହିତା ସଧବା ମହିଳା ତଥା ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ପରସ୍ପରର ଶୁଭ ମନାସିଥାନ୍ତି। ପରଦିନ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସସମ୍ମାନ ନେଇ ନଦୀ ଜଳରେ ଲୋତକ ଭରା ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ଲାବିତ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ମୃଣ୍ମୟୀ ପିତୁଳା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପରି ଏକ ଇସଲାମିକ ଦେଶର ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରତିଦିନ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତର ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ରାମାୟଣ। ଏହା ଆମ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଅନେକ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନା ଭକ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତଥା ନବରାତ୍ରି ଆସେ ଏବଂ ନିଜ ସମୟ ସହିତ ଚାଲିଯାଏ। ତେବେ ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଭକ୍ତଗଣ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭକ୍ତି ନଥାଏ, ବରଂ ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଆମକୁ ତଥା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଏଥିରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।